हितोपदेश पुस्तकर लेखक कुहाଯାए ज्ञानी सोलोमन। यार कारण कौन आपण जानती कि? सदाप्रभु ताहांको अतिशय बुद्धि ज्ञान पुणी समुद्र तीरस्थ बालुका न्याय मनर विस्तीर्णता प्रदान करथिले। एहा प्रथम राजावली 4 पर्व 29 पदरे देखु। आपण माने मध्य कण आजी निज व्यक्तिगत पारिवारिक और सामाजिक समस्यार समाधान पाई ज्ञान चाहुअछंती? तेबे सोलोमन को परमेश्वर को आड़ को चाहतु, ताहांको सम्मुखरे निजको नम्र करंतु ओ मागंतु। जीसुंको मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशुंक मधुर नाम आपण को आजिर पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। आपणक मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करुअछंती, सेमानंकु विशेष धन्यवाद दिए। जदि केही ए पर्यंत आमको फोन करि पारि नाहंती, आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। ए कार्यक्रम मध्य दे पुणी थरे आपणक सहित साक्षात करिवार सुजोग पाइथिबारु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपण को बहुल भावरे आशीर्वाद करंतु। यह आम प्रार्थना जे ईश्वरंको वाक्य आपणको जीवन रे महान कार्य साधन करू, जेपरि आपण एही मंद जगतरे ख्रीष्टंको ज्योति स्वरूपे कार्य करि पारिबे। आपणको अनुभूति निश्चय आमको जणाइबे। आमे आपणको फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आज आमे आउ एक नुआ पुस्तक उपरे अध्ययन आरंभ करिबा। ताहेला पुरातन नियमर हितोपदेश पुस्तक। एही पुस्तकर लेखक हेउछंती सोलोमन, जे कि दाऊद एवं बत्सेबांको पुत्र थिले। एब्री भाषारे ताहांको नामर अर्थ शांति, किंतु नाथन भविष्यत वक्तांक द्वारा ताहांको आउ एक नाम दियागला, जीवाद्य, ईश्वरंको प्रिय। सोलोमन ताहांको पिता दाऊदंको सिंहासन उपविष्ट होई 40 वर्ष इस्राएल रो राजा हेले। ताहांको 40 वर्ष राजत्वरे इस्राएल शांति एवं प्राचुर्यतारे अतिशय दृढ़ थिला एवं कौनसी गोटे मध्य युद्ध होई नथिला। ताहांकर 700 स्त्री एवं 300 उपपत्नी थिले और 3टी संतानक नाम पवित्र बाइबल रे लिपिबद्ध होई अछि। सोलोमन जणे उत्तम उदाहरण होई पारि नथिले, किंतु जणे भल पथ प्रदर्शक होई पारिथिले। द्वितीय वंशावली रे परमेश्वर निजे सोलोमन को कहले, आम्भे तुम्भको बुद्धि और ज्ञान देवा संगे संगे धन संपत्ति और संभ्रम देवा, जे तुमर पूर्ववर्ती राजा मानक मध्यरु केही सेपरि पाई नाही, कि तुम्भ उत्तारे आउ केही सेपरि पाइब नाही। जेतेबेले शिबा देशर राणी सोलोमनको ज्ञान, तांकर गृह, मेजर खाद्य, भाई मानक आसन, मंत्री मानक सेवा, सेमानक वस्त्र, पानपात्र बाहकगण सदाप्रभुଙ୍କ गृह को उठी जीवा पाई ताहार पावच्छ देखि हतज्ञान बा मूर्छा प्राय होईगले। सोलोमनଙ୍କ विचार, अधिकार, समृद्धि, मंदिर निर्माण, प्रसाद निर्माण, ताहार सजबाज, नियम सिंधुक स्थापन और जनता को उद्बोधन बोधर अगम्य और अद्भुत थिला। से निगूढ़ प्रश्न द्वारा तांको परीक्षा करने को आसिथिले। बाइबल कहे सोलोमन तांकर समस्त प्रश्नर उत्तर देले। जेतेबेले आमे हितोपदेश पढ़िबा और चिंता करिबा, सेतेबेले आम्भे माने देखि पारिबा
ଯେ ସୋଲୋମନଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା, କୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ନୈତିକତା ଓ ଧାର୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ମିଶ୍ରଣ। ଏ ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଶିଖାଇବା ଏବଂ ଯୁବାପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ କରି ସଠିକ୍ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା। ଏହା ହେଉଛି ଏ ପୁସ୍ତକର ଚାବିକାଠି। ହିତୋପଦେଶର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଅଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଉପଦେଶ ତୁଚ୍ଛ କରେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ତାହାକୁ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ପରି ଧରି ରଖେ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ନିରାପଦରେ ବାସ କରେ ଓ ଅମଙ୍ଗଳର ଆଶଙ୍କା ବିନା ବିଶ୍ରାମ ପାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭକ୍ତିମୂଳକ ଗୀତ ଶୁଣିବା। ଶିଶୁ ପରି ଏ ଜୀବନ ଯେ କରେ କାଳ କ୍ଷେପଣ, ମିଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗେ ସ୍ଥାନ। ଆତ୍ମାରେ ଯେ ଦିନହୀନ ଶୁଦ୍ଧ ଯାଅନ୍ତ କରଣ, ଯାଏ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନ। ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ଯିଏ ଭୋଗେ ତାଡ଼ନା କଷଣ, ପାଏ ସେ ସ୍ୱର୍ଗେ ବିଶ୍ରାମ। କରେ ଯଦି ଯେଉଁ ଜନ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଧାମ। ଛୁଞ୍ଚି ଛିଦ୍ର ଦେଇ ଓଟ ଯାଇପାରେ, ଧନୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ସତ୍ୟ ଏହି ବଚନ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମର ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକକୁ ପଦ୍ୟ ବିଭାଗର 5ଟି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପୁସ୍ତକ ବୋଲି ବା ପଦ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଆୟୁବ, ଗୀତ ସଂହିତା, ହିତୋପଦେଶ, ଉପଦେଶକ ଓ ପରମଗୀତ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆବଦ୍ଧ, କାରଣ ସେହିସବୁ ଏବ୍ରି ପଦ୍ୟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। ଏହା ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରାତନ ନିୟମର ଏକ ପଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା ସଲୋମନ ଏହି 3ଟି ଯାକ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଅଟନ୍ତି, ଯଥା ହିତୋପଦେଶ, ଉପଦେଶକ ଓ ପରମଗୀତ। ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକ ମୂର୍ଖତାର ବିଷୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଓ ପରମଗୀତ ପ୍ରେମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଜ୍ଞାନ ଓ ମୂର୍ଖତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏକ ଆନନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମ। ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା ସଲୋମନ ଏହି 3ଟି ଯାକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଅତି ଦକ୍ଷ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 4 ପର୍ବର 32 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେ 300 ନୀତି କଥା କହିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଗୀତ 1005 ଥିଲା। ସେହି 1005 ଗୀତ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗୀତ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି, ଯାହାକି ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାଙ୍କର ହିତୋପଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 4 ପର୍ବର 33 ଓ 34 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି। ପୁଣି ସେ ଲିବାନୋନର ଏରସ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ପ୍ରାଚୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏସବ ତୃଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃକ୍ଷମାନର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ମଧ୍ୟ ସେ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ଓ ଉରଗାମୀ ପ୍ରାଣୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ପୁଣି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଯେ ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସର୍ବଦେଶୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଲେ। ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ସଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ। ଏକ ହିତୋପଦେଶ ହେଉଛି ଏକ ସତ୍ୟ, ଯାହାକି ଏକ ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ହୋଇ ରହିଅଛି, ଯାହାକୁ ମନେ ରଖିବା ଅତି ସହଜ। ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହାକି ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଆଉ ଆଚରଣ ନିମନ୍ତେ ଏକ ନିୟମ। ହିତୋପଦେଶକୁ ସାରଗର୍ଭକ ନୀତିକଥା, ଏକ ମୂଳ ସୂତ୍ର, ଏକ ପୁରାତନ କଥା, ଏକ ପୁରାତନ ଚଳନ୍ତି କଥା
ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ମାତ୍ର ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବଚନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ପଦଟି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 7 ପଦ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ, ମାତ୍ର ନିର୍ବୋଧ ଲୋକେ ଜ୍ଞାନ ଓ ଉପଦେଶ ତୁଚ୍ଛ ବୋଧ କରନ୍ତି। ଏହି ପୁସ୍ତକର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ପୂର୍ବ ଦେଶମାନ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ହିତୋପଦେଶର ଗୃହ ଅଟନ୍ତି। ସମ୍ଭବତଃ ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା ସଲୋମନ ସେହିସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମସ୍ତର ସେ ଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ ଓ କେତେକର ଲେଖକ ଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ହିତୋପଦେଶର ଏକ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ ବିବରଣୀ ରହିଅଛି, ଯାହାକି ସଲୋମନଙ୍କର ନତୁବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ମୋହର ସେହିସବୁ ଉପରେ ଛାପିଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। କେତେକ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସର୍ବନାମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଅଛି। ତେବେ ଏହି ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏହି ସମାଧାନରେ ଉପନୀତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଯେ ହିତୋପଦେଶ ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଅଛି, ସେହିସବୁ ତାହାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଲୋମନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ହିତୋପଦେଶ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେହିସବୁ ସଲୋମନ ନିଜେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ହିତୋପଦେଶ ଓ ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ହିତୋପଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ରହିଅଛି। ଗ୍ରୀକ୍ ଲୋକମାନେ ହିତୋପଦେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ମହାନ ଥିଲେ, ବିଶେଷତଃ ଜ୍ଞାନଧାରୀ କବିମାନେ। ତେବେ ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ରହିଅଛି, ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମତଃ, ହିତୋପଦେଶ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ଉକ୍ତି ବା ଅସଠିକ୍ ମନ୍ତବ୍ୟ ଧାରଣ କରେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ, ହିତୋପଦେଶ 4 ପର୍ବର 23 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟକୁ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରଖ, ଯେହେତୁ ତହିଁରୁ ଜୀବନର ପ୍ରବାହ ଜନ୍ମଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଚମତ୍କାର ଉକ୍ତି, କାରଣ ଏହା ପ୍ରାୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2700 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନଥିଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାର୍ଭେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଓ ହୃଦୟକୁ ଏକ ପମ୍ପ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ଏହି ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକରେ ଶହ ଶହ ହିତୋପଦେଶ ରହିଅଛି, ଯେଉଁ ହିତୋପଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୋଟିକ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ନୁହେଁ ବା ଅସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏପରି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ହିତୋପଦେଶ ନାହିଁ ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରିବେ ବା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିବେ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଚେତନ କରାଇଦିଏ ଯେ ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକଟି ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ ପୁସ୍ତକ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ମନଗଢ଼ା କଥା ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସେହିପରି ହିତୋପଦେଶ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ ଯାହାକି ମହାନ ନୈତିକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆପଣ ସହଜରେ ଏହାର ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୈତିକତାର ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ମିଳେ। ତୃତୀୟରେ, ହିତୋପଦେଶ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ କରେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କି ମନୁଷ୍ୟର ହିତୋପଦେଶ ପରସ୍ପର ସହିତ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧ କରେ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୁଏ ଓ ଗୋଟିଏ ଠାରୁ ଅନ୍ୟଟି ଅଲଗା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକରେ କୌଣସି ବିରୋଧାତ୍ମକ ବିଷୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ୱାସିତ। ଏହି ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଅଛି, ଏହା ସମସ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଜଣେ ପୁରାତନ ନିୟମର ସମୟରେ ବାସ କରୁ ଅଥବା ନୂତନ ନିୟମର ସମୟରେ ବାସ କରୁ, ପୁରାତନ ଜେରୁସାଲେମରେ ବାସ କରୁ ବା ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମରେ ବାସ କରୁ, ଏହାର ସତ୍ୟତା ତଥାପି ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ଉତ୍ତମ ପୁସ୍ତକ। ତେବେ କେହି ଜଣେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇପାରେ, ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସୁସମାଚାର ବିଷୟ ନେଇ କିଛି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏହା ରହିଅଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଟେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କର ତାହାଙ୍କର ନିଜ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟ ନେଇ କିଛି କହିବାକୁ ଅଛି।
ଯାହାକି ଉପଦେଶକ 12 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆହୁରି ଉପଦେଶକ ଜ୍ଞାନବାନ ହେବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା। ପୁଣି ସେ ବିବେଚନା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଅନେକ ହିତୋପଦେଶ ବିନ୍ୟାସ କଲା। ଏଠାରେ କିଛି ବିଷୟ ରହିଅଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକକୁ ଏକ ଶିହରଣ ଅନୁଭୂତିରେ ପରିଣତ କରାଇବ। ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରର ଏକ ସ୍ଥୂଳ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟିକୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ହିତୋପଦେଶ ରହିଅଛି ଯାହାକି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବା। ତେବେ ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକଟି ପୁରାତନ ନିୟମର ଯେକୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଅପେକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଉପାଧି ଧାରଣ କରେ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 6ଟି ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଲେଖକ ନିଜକୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ପରିଚିତ କରାନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲର ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଯିଏକି ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଜ୍ଞାନଜନକ ମାର୍ଗରେ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ସାରଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ଲେଖିଅଛନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ଏହି ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକୁ କି ସେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକର 31ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଓ ନିଜର ପ୍ରତିବାସୀ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ମିଳନରେ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସହାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟବହାରିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନଜନକ ଓ ବାସ୍ତବତାର ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁ ନିହିତ ହୋଇଅଛି, ସେହିସବୁ ହେଲା କିପରି ଉପଯୁକ୍ତ ତଥା ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିବ, ବ୍ୟଭିଚାରର ବିପଦ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟାୟର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନର ଭୟାବହତା, ଦୟାର ସହିତ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର, ଦୃଢ଼ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ, କ୍ରୋଧ ଓ ଅହଙ୍କାରର ମୂର୍ଖତା ଓ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ। ତେବେ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଜ୍ଞାନୀ ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, କାରଣ ଏହି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମେ ଲେଖକଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଉ। ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କ ହିତୋପଦେଶ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ରାଜା ସଲୋମନ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପରାକାଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 4 ପର୍ବର 29ରୁ 34 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆହୁରି ପରମେଶ୍ୱର ସଲୋମନଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି, ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ତୀରସ୍ଥ ବାଲୁକା ନ୍ୟାୟ ମନର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପୂର୍ବଦେଶୀୟ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ମିଶ୍ରୀୟ ସମୁଦାୟ ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ସଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ହେଲା, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଇସ୍ରାହୀୟ ଏଥନ୍ ଓ ମାହଲର ପୁତ୍ର ହେମନ ଓ କଲ୍କୋଇ ଓ ଦର୍ଦା ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନବାନ ଥିଲେ ଓ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ସକଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତି ବ୍ୟାପିଲା। ସେ 300 ନୀତିକଥା କହିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଗୀତ 105 ଥିଲା। ପୁଣି ସେ ଲିବାନୋନର ଏରସ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ପ୍ରାଚୀରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏସବ ତୃଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃକ୍ଷମାନର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ମଧ୍ୟ ସେ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ଓ ଉରଗାମୀ ପ୍ରାଣୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ପୁଣି ପୃଥିବୀସ୍ଥ ଯେ ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସର୍ବଦେଶୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଯେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ତହିଁର ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ପାଉ, ଯେଉଁଠାରେ ସଲୋମନ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଭାଗରୁ ଲେଖକ ବୋଲି ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକି 10 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 22 ପର୍ବର 16 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ସେହିପରି 25 ପର୍ବରୁ 29 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟ ନେଇ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ, ଯାହାକି ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲେଖକମାନଙ୍କର ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଯେପରିକି 22 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି,
ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ଡେରି ଜ୍ଞାନବାନମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣ, ପୁଣି ମୋ ବିଦ୍ୟାରେ ଆପଣା ମନ ଲଗାଅ। ତେବେ ସେହି ଜ୍ଞାନବାନମାନେ କିଏ? ସେହିପରି 30 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜାକିର ପୁତ୍ର ଆଗୁରର କଥା। ତେବେ ସେହି ଆଗୁର କିଏ? ସେହିପରି 31 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲମୁଏଲ ରାଜାର କଥା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ସେହି ଲମୁଏଲ କିଏ? ଯଦିଓ ସଲୋମନ ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ହିତୋପଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଆଣି କିଛି ଲେଖା ଯୋଗ କରିଅଛନ୍ତି, ସେହିସବୁର ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ଓ ତହିଁର ଲେଖା ବିଷୟ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂକଳନ, ଯାହାକି 25 ପର୍ବରୁ 29 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଲୋମନଙ୍କୁ ଲେଖକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ, ତାହା ସବୁ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ 200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଯୋଗ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଏହି 25ରୁ 29 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆରମ୍ଭରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାକି 25 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦ ଏହିପରି ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ହିତୋପଦେଶ ସକଳ ହିଁ ସଲୋମନଙ୍କ ରଚିତ ଓ ଜିହୁଦାର ରାଜା ହିସ୍କିୟର ଲୋକମାନେ ତାହା ଉତ୍ତାରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସମ୍ଭବତଃ ହିସ୍କିୟଙ୍କର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଲୋମନଙ୍କର ଏହିସବୁ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ଆବିଷ୍କୃତ ଓ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ନଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଏକ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ, ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଥିବାରୁ ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସଲୋମନ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଲେଖିଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ମାତ୍ର ଏହି ପୁସ୍ତକର କେତେକ ବିଭାଗ ସଲୋମନଙ୍କୁ ତହିଁର ଲେଖକ ରୂପେ ଏତେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କର ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନାକଚ କରିଦିଏ। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଏହାର ମୂଳ ଅନୁବାଦରେ ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ସଂକଳିତ ହୋଇଥିଲା ତାହାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳର କିଛି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 971ରୁ 931 ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି 25 ପର୍ବରୁ 29 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 720ରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ସହିତ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଲେଖନୀ ଶୈଳୀରୁ ଏହା ପୁରାତନ ନିୟମର ଏକ ଜ୍ଞାନର ପୁସ୍ତକ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏପରିକି ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ, ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକ ଓ ପରମଗୀତ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପୁସ୍ତକ ଭାବେ ପରିଚିତ, କାରଣ ସେହିସବୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଇତିହାସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନର କେତେକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ବିଶେଷତଃ ସଲୋମନଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁଳ ଭାବେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା ଓ ସେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 4 ପର୍ବର 30 ଓ 31 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ତେବେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଏକ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ପାରିବା, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାରେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଆଉ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ନୋହୁଁ। ଆଜି ଆମେମାନେ ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନୀ ନୋହୁଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଭୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ବଳି ଅବୋଧ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କ ପରି ଜ୍ଞାନୀ ଏହି ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ କହନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ଜ୍ଞାନର ଆରମ୍ଭ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଯେପରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ଆଜି ଜଗତରେ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି କି? ଟିକେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରୁଛି?
ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ କ'ଣ ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି? ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆସୁ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ କୁହେ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ସଲୋମନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଆରମ୍ଭ। ଯଦି ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ମାଗିବା, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ନ ଦେଖି ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି। ସୋଲୋମନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜ୍ଞାନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି। ତାହାର ସ୍ୱର ଅଛି, ହସ୍ତ ଅଛି ଓ ଉପଦେଶ ଅଛି। ସେ ସ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ତାହାକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ତାହା ଶୁଣେ ନାହିଁ କି ମାନ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁର ପରି ହଠାତ୍ ବିପଦ, ଆଶଙ୍କା, କ୍ଲେଶ, ବେଦନା ତା ଜୀବନକୁ ଆସେ ଓ ଶେଷରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ରୂପ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମନ ପକାଏ ଓ ଡାକେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଥାଏ ତାହାର କର୍ମର ପ୍ରତିଫଳର ସମୟ। ତେଣୁ ତାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଓ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁଯୋଗକୁ ନିଜର କରି ଅମଙ୍ଗଳର ଆଶଙ୍କା ବିନା ନିରାପଦରେ ବାସ କରିବା। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମିକ ଈଶ୍ୱର, ହେ ପିତା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରିଅଛ, କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଦେଇଅଛ। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନୂତନ ଶିକ୍ଷା, ନୂତନ ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛ, ତା ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେହି ସୋଲୋମନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ। ସେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନେ ଉଚିତ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବୁ, ତୁମେ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେଇଅଛ। ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି ଯୀଶୁ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ହିତୋପଦେଶର ଲେଖକ କିଏ? ଏ ସଲୋମନ, ବି ଦାଉଦ, ସି ଯୋହନ, ଡି ପିତର। এই ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପସନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହିତ 9777221415 ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ SMS କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ 044490812996ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ବଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଖଣ୍ଡପାନ ଓ ପରିବାର।